وہ محبت ہی کیا جو مزاج نہ دکھائے، اور وہ محبوب ہی کیا جو اس دنیا میں مل جائے انسان کو. بہرحال آف دا ریکارڈ، رشتے، فیملیز، سوشل سسٹم، سٹرکچرز سب اپنا اپنا آپ دکھاتے ہیں. فائن، نو پرابلم. اب کیا کریں؟ تو کچھ لوگ اس لیے آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، اس لیے آپ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ قریب کے لوگ کہتے ہیں نا، گھر کی مرغی دال برابر، دیے کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے. دنیا جہاں کو تو روشنی دے رہا ہوتا دیا، مگر نیچے اس کے اندھیرا ہوتا. تو اپنے ذرا کم ویلیو کرتے ہیں، باہر کے لوگ ذرا زیادہ ویلیو کر دیتے ہیں آگے سے. تو جن سے آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں نا، ان میں دو پارٹیاں، ایک وہ ہے جو آپ کو روز دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ایک وہ ہے جو آپ کو بالکل ہی نہیں دیکھ رہی ہوتی. تو جو آپ کو روز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو اس لیے اگنور کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کا گند بھی دیکھا ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو آپ کو دور ہیں، اب یا آپ ان سے اتنے قریب آ کے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکیں، وہ آپ کو اس لیے اگنور کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کو جانتے نہیں ہیں. وہ آپ کے اندر کے گروں کو نہیں جانتے، وہ آپ کے اندر آپ کتنے بڑی، آپ اندر میں کیا آپ میں صفات عالیہ ہیں وہ نہیں جانتے. they don't know you, that's why they're ignoring. and there is a relationship جس میں لوگ ابھی چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ اچھا بھی جانتے ہیں، کچھ برا بھی جانتے ہیں، مگر اگنور رکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہاں آپ کی غلطی ہے. آپ زیادہ کھل گئے، آپ زیادہ بات کر گئے، آپ زیادہ بچ گئے، آپ زیادہ تھلے لگ گئے کسی کے، آپ نے زیادہ کچھ اس کو اٹھا دیا، کچھ اپنے آپ کو زیادہ گرا دیا، یا کچھ اپنے آپ کو زیادہ اٹھا دیا اور اس کو گرا دیا. تو اپنے ان ایٹیٹیوڈز کی وجہ سے ریلیشن شپ میں لوگ یہ کہتے ہیں بھائی دور ہی رکھو یا اگنور کرو. کچھ لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے، جتنا اس کو ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے نا اتنا یہ زیادہ ڈلے گا، میرے اوپر زیادہ گرے گا. تو یہ سب آپ کے کنٹرول میں ہے. لوگوں کے ایٹیٹیوڈز آپ کے ساتھ کیا ہوں گے یہ آپ کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ لینا چاہیں گے آپ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں، آپ کا کام ہے ان کے ہاتھوں سے کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لینا. وہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کے لیے کلیجہ، جگر، کیریکٹر، ایٹیٹیوڈ، برداشت، صبر، حوصلہ، ڈیسیشنز، انیشیٹیوز اینڈ دا کریج. کہ اب میں یہ نہیں ہوں، میں ایسا تھا اب ایسی نہیں ہوں. اب آپ منہ سے کہیں گے، اب آپ نے کہا نا بھائی کیا کریں، چھوڑ دیں. تو جب آپ کے آگے، ہمارا بھی ایک دور تھا جی، ہم بالکل بے ڈھنگے، فل چودھری، فل سسٹم، جو آیا منہ پہ ہانک دیا سب کو. اپنی میں ہی ہماری بڈو اتنی ہوتی تھی. اور کچھ لوگ ہوتے تھے گنے خاموش دیکھ رہے ہوتے تھے ہر لحاظ سے کہ کبھی اونٹ نیچے آئے گا تو اس کو بتائیں گے. تو جب زندگی کی ڈرائیو کے اندر میں تھوڑا سا سلو ہوا نا، وہاں پر وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا ایسے تاک لگا کے گنے خاموش قسم کے، انہوں نے نا پھر ایسی مجھے تیلیاں لگاتے تھے نا وہ، کیونکہ وہ میری ویکنیسز نوٹ کر رہے ہوتے تھے. ہم ایسے پاٹا ڈول نہیں ہوتا، کھلے ڈرم ڈھول جہاں مارو پاٹے ڈول شروع ہو جاتے تھے آگے سے. اس وجہ سے کیا ہوا، تو لوگ شروع اس زمانہ، ایک زمانہ تھا لوگ بڑا مانتے تھے ہمارے، جب میں دین کی طرف نہیں تھا، اپنی دوستی یاریاں ہوتی تھی دوسرے ٹائپ کی، اس کے اندر کیا ہوا، لوگوں نے نوٹ کیا ہوا تھا. تو جو ہوتے نا بڑے اپنی میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ تھوڑا سا نیچے ہوتا نا پھر مارتے ہیں لوگ اس کو. تو اس کے اندر ایک ٹائم پر آپ اس لیے کہ زیادہ بول گئے، وقت سے پہلے بول گئے، زیادہ دکھا گئے، زیادہ رو گئے. کچھ لوگ زیادہ رو جاتے ہیں لوگوں کے آگے، زیادہ آنسو دکھا دیتے ہیں، کچھ زیادہ مسکرا جاتے ہیں. تو اب آپ بیلنس بھی نہیں نا. لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ججمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ایک بہت بڑی بیماری ہے صدیوں سے، حب الریاست جسے کہتے ہیں. لوگوں کے اوپر ڈومیننٹ ہو کے رول کرنے کا ٹیکا رکھنا اپنا، یہ لوگوں کو بہت پسند ہے. یہ لیڈرشپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. لیڈر کا مطلب لوگوں پہ ڈومینیٹنگ نہیں ہوتا، لوگوں کو گائیڈ کر کے آگے لے کے چلنا ہوتا. نیچے لگا کے تھلے لگا کے میں ان کے اوپر ہی بیٹھا رہا ہوں، یہ دوسری چیز ہے، یہ بیماری ہے. اسے حب الریاست کہتے ہیں شریعت کے اندر. اور یہی تھی جو قوموں کی بربادی کا راز ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جب آپ یہ سب کچھ کر دیتے ہیں نا، تو لوگ نا پھر آپ کو کہتے ہیں، جب وہ سمجھ جاتے ہیں نا بھائی یہ کمپلیکس کا بھوکا ہے، اس میں انسیکیورٹی ہیں، اس کو تو ہماری تائید چاہیے، یہ اس لیے زیادہ پھنگڑتا ہے کیونکہ اس میں ویکیوم ہے. جب وہ آپ کے اندر کا آپ سالو کر لیتے ہیں تو ان کا پہلا بار یہ ہوتا ہے اس کو اگنورینس دو، اور یہ کیسے دیکھنا مچھلی کی طرح پھڑپھڑائے گا. And the more you start getting ignored by people and the more people are actually showing their attitudes to you, تو اس طرح آہستہ آہستہ وہ دیکھیں گے نا بھائی میری اگنورینس سے اس کو فرق پڑتا ہے، لوگ اس میں مزے لیتے ہیں بیٹھ کے، اور یہی زندگی رہ جاتی ہے کیونکہ آپ بہت ایکسپوز ہو گئے ان کے آگے. اب آپ جب اپنی لائف ان کو کلیم کرنے کی کوشش کریں گے نا، تو ان کے پاس اور بہت حربے ہوں گے آپ کو مارنے کے، آپ کو ڈسکمفرٹیبل کرنے، انکمفرٹیبل کرنے کے لیے. تو جب وہ آپ کو ایک چیز دیں گے
और एक चीज़ छीनेंगे, क्योंकि आपने खोल बहुत दिया अपना आप उनके आगे, तो वो अंदर लेंगे कुछ देने लेने देने के, उनको आपका आप हिलाना आता है। उनका असल इंसेंटिव होगा अगर जेन्युइन इग्नोरेंस थी। एक वो इग्नोरेंस होती है जो कुछ सिखाने बनाने के लिए होती है, एक वो इग्नोरेंस होती है जो मजे लेने के लिए होती है, और एक वो इग्नोरेंस होती है जो डोमिनेट करने के लिए होती है। तो जब एक चीज शुरली फेंकेंगे, जब वो नहीं चलेगी तो वो दूसरी फेंक देंगे, दूसरी नहीं होगी तो तीसरी फेंक देंगे। उससे क्या होगा, उन्हें समझ में आ जाएगा इसको हिलाते कैसे। मकसद एंड में उनका आपको हिलाना होगा। आप अगर अपनी जगह से हिल गए, कुछ लोगों ने इग्नोर करना होता है ताकि गुस्से में लेके आए इसको, कुछ लोगों ने इग्नोर करना होता है ताकि इसके घुटनों पे लेके आए, कुछ लोगों ने इग्नोर करना होता है इसलिए ताकि जो है ना ये रोए, सेल्फ पिटी में लेके जाए इसको, कुछ लोगों ने इग्नोर करना होता है ताकि इसको डाउट में लेके जाए। अब आपका काम है कि आपने उनके अंदर से वो, और आप उस वक्त बेढंगे चले, आपने अपना आप सारा दे दी, तो वो आपको कैलकुलेट करके बैठे हैं। तो अब आपने अपना जो नया रिफॉर्म करना है ना अपने अंदर, वो आपको इस तरह करना है कि वो आपको कैलकुलेट ना कर सके। ये मुनाफकत नहीं होती है, रीबिल्डिंग के प्रोसेस, रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं इसको। फिर एक वक्त आएगा कि शुरुआत में तो नहीं होगा, पहले उनके बाहर बहुत चलेंगे, एक टाइम आएगा। आखिरी बात करता हूँ, मुंह से कभी नहीं किसी से मांगना इज्जत, मुंह से नहीं मांगना कभी। इज्जत कमाई जाती है, छीनी नहीं जाती, कमाई जाती है, बनाई जाती है। ले नहीं सकते आप किसी से यूं करके। तो आप रो लें, घुटनों पे बैठ के हाथ चूम लें अगले के, पैरों पे सर रख दें अपना, नहीं देंगे लोग आपको। अगर आपको चाहिए, यू हैव टू अर्न इट। हाउ डू यू हैव टू अर्न इट? यू हैव टू डू समथिंग इन लाइफ, यू हैव टू प्रूव द वर्ल्ड कि मैं हूं, तब जाके इज्जत मिलेगी आपको। तब वो इग्नोर करेंगे, तब भी एक वक्त आएगा जब आपका कुछ चलना भी शुरू होगा ना, फिर भी एटीट्यूड रखेंगे। और एक वक्त एंड के अंदर मैं अपने तजर्बे से कहता हूँ, और सबसे ज्यादा इग्नोर करने वाले सबसे आगे वाली रो में बैठेंगे, आपको तारीफ करने के लिए नहीं भी तो खामोशी से एक करने के लिए कि भाई अब कर गए हैं ये लोग कुछ जिंदगी के अंदर। तो घबराने की बात नहीं है, मगर एक लेवल आता है कि कुछ इग्नोर करने वाले लोगों को आपको इग्नोर करना पड़ता है। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो। बल्कि पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट भी किया था कि कुछ रिश्तों को गुड बाय कहना सीखें, कुछ ताल्लुकात को खुदा हाफिज कहना छोड़ें, क्योंकि अब उन दरवाज़ों से मंजिलें नहीं मिल सकती। जिन लोगों ने तरक्की करनी होती है, उनकी एक बड़ी सिफत ये होती है कि उन्हें बहुत से माइंड और रिश्ते, बहुत से मुल्क, वतन, बहुत सी सोचों को खैर बात करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि उनका विजन बहुत बड़ा था, उनकी सोच बहुत बड़ी थी। उन्होंने जिस जगह पे जाके सेटल होना था वो बहुत बड़ी जगह थी, उसके लिए उन्होंने फिर बहुत से लोगों को सलाम का चल पड़े आगे से। तो यू हैव टू लर्न कि एक टाइम पे जितने भी लोग शुरू में आपके साथ थे ना, उस सफ़र में कहीं ना कहीं जाके उनकी भूख मर जाएगी, या वो डिप्रेस हो जाएंगे, या वो टेंस हो जाएंगे, या वो एग्रेसिव हो जाएंगे, या वो अनडिफाइंड में रह नहीं सकेंगे, या वो आपके साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, या वो आपकी उस कमजोरी की हालत में तो आपके साथ कंफर्टेबल थे लेकिन अब नहीं हो सकते क्योंकि अब थोड़ी आप बड़ी चीज़ हो चुके हैं, या वो आपको अंदर से पहले भी नहीं मानते थे मगर आपके साथ जुड़ गए थे क्योंकि कुछ मफादात थे, या वो अंदर से मानते तो थे लेकिन अपने आप को बहुत मानते थे और कहते थे यार पहुंच तो हम गए हैं लेकिन इसे नहीं बढ़ाना चाहिए तो मुझे बढ़ाना चाहिए। ऐसी हजार किस्म के लोगों के मसाइल होते हैं। लेकिन शुरू में जब ऑर्गेनाइजेशन और जमात और तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी और बिजनेस खुलता है ना, या कोई सेटअप भी बनता है, तो शुरू में बहुत से रीजंस होते हैं मुख्तलिफ जुड़ने के, मगर अगर वो यूनिटी कामयाब रहे और चलती भी रहे तो आगे जाके ये मसले आते हैं इंसान को कि वो कहते हैं हमने वो अपने माइंड में नहीं बताया, मुंह से नहीं बोल रहे थे, माइंड में वो आपके साथ इस वजह से नहीं थे। लेकिन आप तो क्योंकि वो स्टैलियन है जिसने जाना है आगे तक, तो एक वक्त के ऊपर साथ छुटते जाएंगे। तो मुझे किसी ने एक दफा कहा था कि आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस योर हॉक्स, क्या आप अपने सबसे लॉयल्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं किसी वजह के ऊपर, तरक्की की राह पे जाने के लिए, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं जहां से आप चले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके ऊपर तो अपना मौक़िफ़ यही रखता हूँ कि हम तो अपने लॉयल्स के साथ हमेशा सिंसियर रहे हैं, लॉयल ही रहेंगे हमेशा। मगर अगर हमारे विजन में या हमारे मकसद तक पहुँचने के लिए मुझे अपने आप को भी छोड़ना पड़ेगा तो अपने आप को भी हम छोड़ देंगे, अपने आप को कुर्बान कर देंगे, तो लोग क्या चीज़ है। तो जिन्होंने आगे जाना होता है, याद रखिए हर बंदा नहीं चल सकता, हर बंदे की भूख और हर बंदे का वो पैशन और हर बंदे का वो फ्लेयर वहाँ तक का नहीं था। तो ये सब चीज़ें इग्नोरेंस के अंदर आएंगे। एक टाइम पर आपको यू जस्ट हैव टू लेट इट गो, आपको जाना देना पड़ेगा। कुछ रिश्ते थे नहीं कभी निभाने के।